بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا نظام ننگا ناچ رہا ہے۔ ایک گاڈ فادر لندن سے بیٹھ کے پہلے 3-4 سال پورے ملک کو کنٹرول کرتا رہا۔ اب گاڈ فادر کے لیے پاکستان کی عدالتیں اس طرح سے بچھا دی گئی ہیں جیسے ریڈ کارپٹ ہوتا ہے۔ میں ناظرین آپ کو بتاتا ہوں کہ آئرنی کتنی موتیں مری ہے صرف آج کے دن۔ آپ کو پتا ہے کہ 9 مئی کو جب عمران خان کو بلایا گیا تھا تو وجہ کیا تھی کہ جب فوجداری مقدمہ ہوتا ہے تو وکیل اس کی جگہ نہیں بائیو میٹرک دے سکتا، وکیل اس کی جگہ نہیں درخواست ڈال سکتا، اس کو خود آنا پڑے گا، خود پیش ہونا پڑے گا، اپنا بائیو میٹرک دینا پڑے گا۔ پھر عمران خان کو بلایا گیا اور ان کو مار دھاڑ کے اغوا کر لیا گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواست عطا تارڑ نے جمع کروائی۔ عطا تارڑ نے بائیو میٹرکس دیے، یعنی انگوٹھے کے نشان وغیرہ جو لگانے ہوتے ہیں، دستخط شت جو کرنے ہوتے ہیں، اور اس پر کوئی اعتراض رجسٹرار نے نہیں لگایا۔ یہ وہ رجسٹرار ہے جو عامر فاروق کے نیچے ہے، جو ہر عمران خان کی درخواست پہ 2 سے 3 اعتراض لگا دیتا ہے۔ کوئی اعتراض نہیں لگا، پہلے دن ہی درخواست کو نمبر الاٹ ہو گیا اور بینچ بھی بنا دیا گیا، اور کورٹ رپورٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ آرڈر بھی آنے کا چانس ہے۔ یہ ہوتا ہے تیز ترین انصاف۔ لیکن میں آپ کو اس کا ایک دوسرا اینگل بتاتا ہوں۔ ججز کو ننگا کر کے کھڑا کیا ہوا ہے، پیچھے سے ڈنڈا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، ججز بھی تنگ پڑے ہوئے ہیں، میں یہ محسوس کر سکتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ جج دلاور نے جس طرح کا فیصلہ دیا ہے، آپ کسی میٹرک کے بچے کے سامنے وہ فیصلہ رکھ دینا، اس میں سے وہ بھی غلطیاں نکال دے گا۔ دنیا کی کسی عدالت میں وہ فیصلہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جنہوں نے ججز کو بلیک میل کیا، ججز نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اتنے کمزور فیصلے دیں گے یا اتنی کھل کے حرکتیں کریں گے کہ عوام سب دیکھ لیں۔ دلاور نے جو کیا وہ عوام نے دیکھ لیا، 2 دن میں رد ہو گیا فیصلہ۔ عامر فاروق جو حرکتیں کر رہا ہے، مجھے اب شک ہونے لگا ہے کہ وہ بھی جس وجہ سے بھی بلیک میل ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کسی دوسرے قسم کی کوئی ویڈیو شیڈیو بھی ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے، میں ایسے خبر نہیں دے سکتا آپ کو۔ جو بھی ہے، مجھے لگتا ہے وہ بھی اتنا تنگ پڑا ہوا ہے کہ وہ واضح کر رہا ہے سب کچھ عوام کے سامنے کہ عمران خان کے فیصلے محفوظ کر کے مہینہ مہینہ بیٹھا رہتا ہے، کیس ہی نہیں سنتا، کبھی لگنے نہیں دیتا، کبھی لمبی لمبی تاریخیں دیتا ہے، کبھی بینچ بنانے کے بجائے خود بیٹھ جاتا ہے ہر اس میں۔ اب نواز شریف کے لیے جب وہ اتنی جلدی سب کچھ کر رہا ہے، یہ بھی اس کا طریقہ ہے عوام کو دکھانے کا کہ دیکھو بھائی، ہمیں تو ڈنڈا دیا ہوا ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، عمران خان جیسی بلا کو اگلوں نے جیل میں ڈال دیا، ہم کس قید کی مولی ہیں۔ لیکن عوام سب دیکھ رہی ہیں، عوام کو سب پتہ چل رہا ہے۔ نواز شریف کو پاکستان لانے والے پتہ ہے آپ کو کیا میسج دے رہے ہیں ملک کے نوجوانوں کو؟ بڑا ڈاکہ مارو، بڑی چوری کرو، عالمی طاقتوں کے اعلی کار بن جاؤ، اتنا حرام کا مال بناؤ کہ پورے ملک کا سسٹم خرید لو، اس کے بعد 2-4 تقرریاں اپنی مرضی کی کرو اپنے پیسے کے بلبوتے پر، اور پھر آ کے ملک پہ بلا شرکت غیر حکمرانی کرو۔ یہ ہے ماڈل جو آپ کو دیا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص ہے، وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، برا لگتا ہے، وہ سچ بولنے کی بات کرتا ہے، برا لگتا ہے، وہ کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے، برا لگتا ہے، وہ طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی بات کرتا ہے، برا لگتا ہے، وہ آئین پہ چلنے کی بات کرتا ہے، برا لگتا ہے، وہ صاف شفاف الیکشن کی بات کرتا ہے تو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ناظرین، بڑا فرق ہے۔ آپ کو سکھایا یہ جا رہا ہے کہ بڑے ڈاکے مارو تو بڑا عہدہ ملے گا، جبکہ ایماندار رہو گے تو آپ کو جیل ملے گی پاکستان جیسے ملک میں۔ عمران ریاض خان کو اسی لیے نشان عبرت بنانے کی کوشش کی ہے۔ وہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ بنائے گا نشان عبرت جس کو اس نے بنانا ہے۔ یہ زمینی خدا بنا نہیں سکتے کسی کو نشان عبرت، لیکن کوشش پوری کی ہے انہوں نے۔ جس طرح انہیں تکلیف دی گئی ہے، جس طرح ان کی صورتحال سامنے آئی ہے عمران ریاض خان کی، یہ میڈیا کو اور بولنے والوں کو میسج تھا، اور عمران خان کو ڈال کے سب کو میسج دیا ہے کہ اتنے پاپولر اور اتنے طاقتور پولیٹیشین کو اگر ہم جیل میں ڈال سکتے ہیں تو سوچو تمہارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ پورا نظام ایک بھگوڑے کے سامنے سجدہ ریز ہو چکا ہے۔ اربوں ڈالر چوری کے پاس ہوں تو آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں، پھر کوئی ادارہ نہیں رہتا، پھر عدلیہ کا کوئی جج نہیں رہ جاتا، پھر نظام آپ کے بوٹوں کی نوک پہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ جو حرام کی دولت ہے، اس کو کمانے والے اپنی موت کو بھول جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ موت ایک دن سب کو آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بھول گئے ہیں کچھ لوگ، اور جس طرح سے وہ پاکستان کو چلانا چاہ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں،
मजीद ऐसे नहीं चल सकता। नाजरीन, इमरान खान को जिस साइफर केस में फंसाने के लिए असद मजीद से भी बयान दिलवा दिया गया है, मैं उसके थोड़े से बकिए उधेड़ दूं, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने इसका जबरदस्त पोस्टमार्टम किया है। मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगा, आपको इस केस की हकीकत पता चल जाएगी। असद मजीद से बयान दिलवा रहे हैं, फरमाइशी बयान, कि मैंने किसी मुदाखलत या साजिश का नहीं कहा था, इमरान खान ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर लिया। ये केस बना रहे हैं ना। मैं इसका आपको एक सिंपल सा जवाब दे देता हूं, आपको सारा खेल समझ आ जाएगा। जब 7 तारीख को असद मजीद ने ये साइफर भेजा कि अमरीकी ने मुझसे ये बातें की हैं और आप उसको डिमार्च करें, जो उसने लिखा है अपने बयान में। अब डिमार्च किस लिए था? कोई फूलों के तोहफे पर डिमार्च कर रहे थे, तो एहतजाज कर रहे थे। लेकिन पॉइंट समझे जरा, 7 मार्च को कोई इस मुल्क में ना मुदाखलत की समझ आ रही थी ना साजिश की, सिर्फ एक धमकी थी। धमकी अमेज रवैया था, जो शहबाज शरीफ असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कह चुका है, जो बाकी लोग भी बयान दे चुके हैं कि हाँ उसकी जुबान बड़ी सख्त थी, धमकी अमेज थी, ये कह चुके हैं। लेकिन सब ये कहते रहे कि कोई मुदाखलत या साजिश का नहीं लिखा हुआ उसने, असद मजीद ने साइफर में। अब मैं आपको इसका जवाब देने लगा हूं। नाज़रीन, साजिश या मुदाखलत का इमरान खान को 7 मार्च को नहीं पता चला, इमरान खान को 3 अप्रैल को पता चला। 27 मार्च को सिर्फ इमरान खान ने लफ्ज धमकी इस्तेमाल किया था अपने जलसे में कि हमें धमकियां दी जा रही हैं। इसकी जुबान पढ़ लें साइफर की, आपको पता चल जाएगा कि धमकी अमेज जुबान है। साजिश सामने आई 3 अप्रैल 2022 को। वो कैसे? जब इमरान खान ने असेंबली तोड़ी तो किसी को खारिश हुई, उसने अदालतें खुलवाई छुट्टी वाले दिन और असेंबली बहाल करवाई 2-3 दिनों में, और सारा फैसला करवा के 9 तारीख को अदम एतमाद दोबारा से करवाई गई। फिर दोबारा साजिश को अमली जामा पहनाया गया रात को 12 बजे 9 तारीख को अदालतें खुलवा के। तब इमरान खान को फाइनली समझ आया कि ओहो हो, धमकी, मुदाखलत, साजिश, ये तो सब कुछ हो गया मेरे खिलाफ। आपको याद है ना, इमरान खान ने बताया था कि आखिरी वक्त तक मुझे जफ्फियां लगा के, आप फिक्र ना करें, हम कंटिन्यूटी चाहते हैं, आप रहेंगे, आपको कोई नहीं निकाल रहा। ये कौन करता रहा है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो साजिश तो बाद में, असद मजीद का ताल्लुक ही नहीं है मुदाखलत या साजिश से। उसका ताल्लुक सिर्फ इतना है जी कि ये डिमार्च आया है, बड़ी अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, धमकी अमेज लैंग्वेज है जो इस्तेमाल की गई है, इस पे आप डिमार्च करें, इस्लामाबाद में भी करें, वाशिंगटन में। उसने डबल डिमार्च का कहा। इतनी कौन सी छोटी सी बात थी को डबल डिमार्च का कह रहा है। तो यहां से पता चलता है कि जिस तरह ये जोड़ते हैं ना जी, उसने मुदाखलत साजिश नहीं लिखा, तब तो मुदाखलत साजिश कोई सामने थी ही नहीं। इमरान खान वज़ीर आज़म था, जितनी मर्जी कोई धमकियां दे दे, अगर अदम एतमाद नाकाम हो जाती और इमरान खान ही वज़ीर आज़म रहता तो हम यही कहते कि कोई मुदाखलत नहीं हुई, कोई साजिश नहीं हुई, सिर्फ धमकी थी। लेकिन धमकी मुदाखलत और साजिश में तब बदली जब इमरान खान को आपने धमकी के बदले निकाल दिया गया, धमकी की वजह से निकाल दिया गया। यह है सारा खेल। और बड़ी जबरदस्त सलमान अकरम राजा साहब ने एक और पॉइंट निकाला है, वो भी आपके गोश गुजार कर दूं। वो कहते हैं कि इन्होंने कहा है कि फोटोकॉपी गुम गई है। पहले तो इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं है कि पेपर वर्क को वो संभाल कर रखें। नंबर 2, ज्यादा अहम नुकता जो उन्होंने बताया कि ये कहते हैं कि इमरान खान ने साइफर में जो नहीं था वो बयान करके एक बयानिया बनाने की कोशिश की। इस पर तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता ही नहीं है। अगर साइफर में कुछ और था और इमरान खान ने झूठ बोला है तो फिर तो उसने साइफर के बारे में अवाम को नहीं बताया ना। आप यही कह रहे हैं कि इमरान खान ने लोगों को गलत बयानी की, गलत बताया, आपका केस ही खत्म हो जाता है। यहां पे इतने झोल हैं इस केस में, इतने झोल हैं कि अगर कोई भी इंसाफ करने वाली अदालत हो ना, दूसरे दिन उठा के ये केस बाहर फेंक दे। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहां भगोड़े को रिलीफ मिलेगा, भगोड़े को बेल मिलेगी, लेकिन इमरान खान को इसी तरह सजाएं दी जाती रहेंगी। क्यों? वो आपकी खुददारी की बात करता है, वो आपकी आजादी की बात करता है, वो मुल्क की सालमियत की बात करता है, वो रियासत मदीना की बात करता है। इसलिए इमरान खान क्योंकि आर्मी कुव्वतों को काबिल कबूल नहीं, और अब जो हालात बन गए हैं, एक तरफ यूक्रेन की जंग है, एक तरफ इसराइल के साथ खड़े होना है, अब तो इमरान खान की वापसी मुमकिन नहीं है। वो तो कहता है जी इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करना, जो क़ायद-ए-आज़म कह गए थे वो फाइनल है, वो इस मुल्क की पॉलिसी है। और आज की जो सूरत हाल है, इनके जो लोडे रपाड़े हैं, इनके जो टाउट्स हैं, वो कह रहे हैं जो हॉस्पिटल पे धमाका हुआ है वो फलस्तीनियों ने खुद किया है। ये पाकिस्तान से बयानिया जा रहा है। इसराइल करे तो समझ भी आती है, पाकिस्तान ये कर रहा है। इमेजिन करें जरा। इसलिए इमरान खान तो काबिल कबूल नहीं है और अवाम ने ही उसको काबिल कबूल बनाना है। आप अपनी वोट की ताकत पहचानें और वोट को तलवार से ज्यादा तेज किए रखें। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।